हालेलुया। हाँ, उसके नाम में जिंदगी, उसके नाम में बंदगी, हर एक बीमारी उसके नाम में चंगी होती है, हर एक श्राप से छुटकारा मिलता है। वो नाम यीशु मसीह का है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, पिता वो नाम चंगाई। उस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, पिता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी, हर श्राप से, गरीबी से वो हमें छुड़ाता, वो यीशु मसीह है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹਨ प्रार्थना दा। तुसी जिते किते हो खड़े होंदे हैं ਅਤੇ अपने आँखां ਨੂੰ बंद करके अपने पवित्र हाथां ਨੂੰ स्वर्ग दी ओर उठांदे हैं ਅਤੇ अपने आत्मा ਨੂੰ तैयार करदे हैं। दिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा ओ प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात शुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा रे 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 बाबा 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 होम के बारा बसाने का बारा बसाना बसाने ने बोल आ रहा है। धन्यवाद करे तो परमेश्वर अरे तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाने तो परमेश्वर का साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा ओ प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा। धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं से तो परमेश्वर तुझसे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिखता साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा प्रकटमला तो बड़ी कलिगा साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा। धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुझसे शांति ने दाता हो। धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुझसे स्वर्ग एवं पृथ्वी की निर्माता से तो परमेश्वर। धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारी दया के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। धन्यवाद करे तो परमेश्वरी का साक्षात वडीशुलमां प्रमाणुसलमहोसा कुलाको प्रेष्ठा ओ प्रकट
प्रकाtabla to padi kaliga sakta tradish lamang raman dus laba ho sakula ko preshta prakatabla to padi kaliga sakta padi re 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 ba 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 hom ke baraba salega baraba sanama sane ne rob liga sakta tradish lamang raman dus laba ho sakula ko preshta o prakatabla to padi kaliga sakta tradish lamang raman dus laba ho sakula ko preshta धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद कर पिता परमेश्वर दे राजा प्रभु दे परमेश्वर धन्यवाद करता परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਟੁਡੀਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਮਾਨ ਟੂਸ ਲਮਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਟੁਡੀ चिलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडीश लमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ते भारत देशा दे हर जगह शांति से हर गली विच हर पिंड विच हर शहर में हर राज्य विच शांति से यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साकटान टुडीश लमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडीश लमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडीश लमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बारबा सालेगा बारबा साना का साले ने रुको ना रे धन्यवाद करते परमेश्वर ने कोई हिंसा नहीं होवेगी हालेलुया लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ने आर्थिकता हिंसा नहीं होवेगी तो परमेश्वर की आर्थिकता बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ने भारत देशाची आर्थिकता स्थिर हो रही है धन्यवाद करते परमेश्वर लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी धन्यवाद करते परमेश्वर ने भारत देशाची आर्थिकता चंगी तरह चल रही है धन्यवाद कर किसी को कोई नुकसान नहीं होने देता परमेश्वर धन्यवाद कर देता परमेश्वर लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी धन्यवाद करे पिता परमेश्वर दे राजा प्रभु दे परमेश्वर धन्यवाद करे तो परमेश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन ऐते आज साडी दूसरी प्रार्थना बिंदु यह सी ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे ऐते यीशु मसीह दे सुसमाचार इस पूरे भारत देश तो मुक्त रूप तौर ते फैल रहा सी ऐते प्रबल हो रहा सी लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी धन्यवाद करे तो परमेश्वर ने लोगा दा हृदय खुले ने यीशु मसीह ने खुशखबरी दे दे लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी ऐते यीशु मसीह ने खुशखबरी ले नवे दरवाजे खुले हैं हालेलुया लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने खुशखबरी दे विरोध बने कोई नियम इसनु काम नहीं करता तो परमेश्वर ने कोई नियम इसनु रोक नहीं सकता लिगा हालेलुया लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश ओ प्रकाशमला सुपडी कलिगा साकटान टुडी शलमांग रमान टूस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद करे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने खुशखबरी मुक्त तौर पे फैल गया से प्रबल हो गया से धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे तो परमेश्वर ने प्रार्थना यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया हालेलुया वो महान परमेश्वर है जैसे भेंट है उसकी आराधना करते हैं
आनंदी हृदय के साथ हम हे धन्यवाद के साथ महान है परमेश्वर स्तुति के योग्य है परमेश्वर के शहर में उसके पवित्रता के पर्वत पर सुंदर है स्थिति में सारी सृष्टि का आनंद है वह उत्तर दिशा में सिय्योन का पर्वत महान राजा का शहर वह उत्तर दिशा में सिय्योन का पर्वत महान राजा का शहर महान है परमेश्वर और स्तुति के योग्य है परमेश्वर के शहर में उसके पवित्रता के पर्वत पर सुंदर है स्थिति में सारी सृष्टि का आनंद है वह उत्तर दिशा में सिय्योन का पर्वत महान राजा का शहर वह उत्तर दिशा में सिय्योन का पर्वत महान राजा का शहर प्रेज द लॉर्ड एते समय हन वास्तविकता संग्रह ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤविकता ਸੰਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ 24 ਮਈ 2020 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ओर से ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਯੋਹਨਾ ਉਸਦੇ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ जड़ों में यह आखदा है कि पिता मेरे विच है तो मैं पिता विच हाँ नहीं ता मेरे कामा करके मेरे उत्ते निहचा करो हालेलुया कई चीज़ा विच एक जो मैं निहचा करता हाँ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी दे शुरुआती समय विच मैनू मेरे अपने आप दी खोज करन दे लही सहायता कीती सी हालेलुया मैं ज़्यादातर हैरान होंदा सी लोग पहले स्थान ते क्यों जिउंदा हन जेकर अधिकार लोग मर जाणगे हालेलुया यह एक सवाल बन गया सी जिस दा मैनू वास्तविक ते उत्तर चाहता सी हालेलुया मैं यीशु बारे अध्ययन कीता मैं जानन चाहता सी यीशु क्यों आया हालेलुया जीवे ही साल बीत गए परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा मैनू जीवन दा उत्तर मिलिया मैनू पता चलिया कि असी क्यों जीवते रहंदे हाँ ऐती जिंदगी दारत मेरे लही बदल गया हालेलुया इस बारे सोचो धरती उत्ते उह किहड़ी चीज है जिसनू तुसी सदैवी लाभदायक समझ सकते हाँ कि तुसी चाहते हाँ कि सारी दुनिया तुहाड़े होवे तुहाड़े तो पहला ही कई लोग सन जिना नू सारी दुनिया दिती गई सी हालेलुया फिरौन कैसर बारे सोचो उन्ना दे दुनिया उत्ते राज कीता उन्ना कोल सब कुछ सी हालेलुया दरअसल उन्ना नू देवता मानिया जांदा सी पर अंदाजा लगाओ कि होया जडो उन्ना दा समय आया वह मर गया ऐते यह सब खत्म हो गया ता फिर तुसी जिंदगी विच की चाहते हो हालेलुया मनुख दी शाबाशी प्रसिद्धि सवे संतुष्टि बहुत सारे लोग सन जिन्ना कॉल बहुत ज्यादा सी पर इस नाल कुछ भी नहीं बदलिया हालेलुया जब तक ऐते जेकर तुसी अपने जीवन दा उद्देश्य नु खोज लेंदे ता तुसी चंगी तरह नहीं जी चुके हो परमेश्वर नाल संगति एक वडिया तरीका है
परमेश्वर नाल संगत केवल उस नाल दोस्ती ही नहीं, यह सिर्फ उस दे नेते होना नहीं, यह उस दे नाल एकता है उद्देश्य विच एते एकता एते पैरवी हा। यह सब तो बड़ी चीज है जो तुसी कदे भी जान सकते हो। हालेलुया। भरपूरी नाल उस दे संगति विच रहो। हालेलुया। एते उस नाल अजिया संबंध रखो जिस तरह तुसी किसी नू जानते हो एते उह तुहानू जानदा है। यह ही जिंदगी दा कारण है, यह जानन लई कि परमेश्वर तुहानू प्यार करता है। हालेलुया। एते तुसी उस नू प्यार करते हो एते उस दे नाल चलो, यह समझन लई कि परमेश्वर विच होना एते परमेश्वर दा तुहाड़े विच होन दा अर्थ की है। साढ़े बारे पिता आगे यीशु दी यह प्रार्थना सी एते यूहन्ना 17वां अध्याय 22वां आयत विच, ताकि वह एक हो सकन जिस तरह की असी एक हा। हालेलुया। सब तो बड़ी चीज जिहड़ी मनु कदे भी जान सकता है वो है उसनू खोजना। हालेलुया। उस विच अपने आप नू खोजन एते उसनू तुहाड़े विच खोजना। हालेलुया। तर तुसी यीशु वांग कह सकते हो एते यूहन्ना 14वां अध्याय 11वां आयत विच, मैं पिता विच हाँ एते पिता मेरे विच हाँ। हालेलुया। एक शानदार रिश्ता जो तुहाड़ी धारणा एते तुहाड़ी जिंदगी बारे सब कुछ तब्दील कर दिंदा है। इस समझ दे नाल तुसी उस दे शरीर विच अपना स्थान पा लेंदे हो। मसीह दे शरीर विच एते अपनी भूमिका नू पूरा करन लई आगे बढ़ते हाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एते प्रार्थना करने तुसी अपने आँखां नू बंद करके अपने पवित्र हाथां नू स्वर्ग दी ओर उठांदे हन एते मेरे पीछे इस प्रार्थना नू करदे हन। प्यारे पिता, मैनू तुहाड़े पुत्र यीशु मसीह दी संगत विच बुलाउन लई तुहाड़ा धन्यवाद। यह जानदिया कि तुहाड़े विच मेरे कॉल होन, मैं दलेगी नाल ऐलान कर सकता हाँ कि मैं तुहाड़े विच हाँ एते तुसी मेरे विच हो। किन्नी आदर वाली गल है। मेरा जनून एथे इच्छा तुहानू मेरी जिंदगी नाल खुश करना हा, जिवे कि मैं यह जानदिया होया कि मेरे कॉल जीवन भरपूरी विच है। वह सब कुछ कर रिया है जो तुसी मेरे लही निश्चित कर किता है। यीशु दे नाम विच आमीन। हालेलुया। और अध्ययन 2 कुरिन्थिया 5वां अध्याय एते 14वां एते 15वां आयत एते मरकुस 8वां अध्याय एते 36 से 38वां आयत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एते मैनू नियचा है तुसी सारे आज दे इस आयत विच उत्साहित होंदे हन एते समय हन वर्शिप टीम नू स्वागत करते हन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस महान गवाही के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ऑनलाइन चर्च का, धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजे का। और ये बहन है, इनका नाम है सुनीता चावरिया, और ये बहन गांव से आई है अपनी बेटी के पास। ये बहुत सालों से बीमार थी, और जब ये अपनी बेटी के पास आई, इनकी बेटी ने इनको डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने इनको पेट का कैंसर बताया। तो ऐसे ही इस बहन का इलाज चल रहा था, और अभी इस लॉकडाउन की वजह से ये बहन हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी। और ये एक दिन मुझे मिले और इन्होंने बताया
कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इससे बेचैनी होती थी, इनको रात को नींद नहीं आती थी। तो मैंने हमारे ऑनलाइन चर्च के बारे में इनको बताया कि संडे के दिन हमारा ऑनलाइन चर्च होता है। मैंने बहन को अपने घर बुलाया और इनको ऑनलाइन चर्च दिखाया। और जब पास्टर ने लास्ट की जब प्रार्थना की और जब पास्टर ने कहा कि जहाँ पे भी जिनको जो परेशानी है वहाँ पे हाथ रख लो, तो ये बहन ने विश्वास किया और अपने पेट पे हाथ रखा, एक सीने पे हाथ रखा। तो ये बहन मुझे बता रही थी कि जब से मैंने वो आपके घर पे प्रार्थना देखा और जब सर ने हमारे लिए प्रार्थना की, वो दिन से मेरे पेट का दर्द और जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत बेचैन थी और मुझे घबराहट भी हो रही थी, तो अब ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई। ये बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। इनको ये बहन बता रही है कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी। तो मैं धन्यवाद करूँगी हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक का, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध किया और ऑनलाइन चर्च के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं और वो चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं और अपने उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस हमारे ऑनलाइन चर्च के लिए कि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुँच रहा है और वो अपने उद्धार को ग्रहण करे, हमारे प्रभु यीशु को। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर आइजैक का। धन्यवाद पास्टर सर, हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध करने के लिए। थैंक यू, हम आपके बहुत आभारी है पास्टर सर। थैंक यू पास्टर सर। जैसे आप अपने मुंह से बोल दो वो सब बना सकते हो जो आप बनाना चाहते हो, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। मत जिएगा धर्म का जीवन, आपको अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। ये है सुसमाचार यीशु मसीह। जो ऐसा वो है वैसा मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे क्या देता है, सामर्थ देता है। Praise the Lord। मेरे पास सही समय का नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। तो वही है मसीह का काम। ये नहीं कि ओ प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु अपना हाथ बढ़ा मुझे चंगा करो। नहीं, यू हैव टू गॉट अप, यू हैव टू गेट अप। आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। बीमारी मेरे जीवन का भाग नहीं है। मेरे अंदर क्या काम कर रहा? अनंत जीवन काम कर रहा, अनंत जीवन काम कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और उस व्यक्ति मैं उस डायबिटीज को जाने का आदेश देता हूँ कि शरीरों से यीशु मसीह के नाम में। उस कैंसर को मरने का आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे हम भेंट आनंद के साथ अब भी गा सकते हैं हमारे साथ। हाँ, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ। मैं जीता हूँ केवल तेरे लिए, तू मेरी दुनिया है। ओ यीशु, हे, आहा। तू ही मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु, मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया तू ही है। हाँ, तू ही है, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु, मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया तू ही है। जीता हूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि तू है मेरी जिंदगी। जीता हूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि तू है मेरी दुनिया। यीशु, 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 यीशु,
कुछ है मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया तू ही है, तू ही मेरा सब कुछ है मेरे यीशु, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हाँ, और मेरी दुनिया तू ही है, जीता हूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि तू है मेरी जिंदगी, जीता हूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि तू है, क्योंकि तू है मेरी दुनिया। यीशु, 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 मेरी जिंदगी, यीशु, मेरी दुनिया, यीशु, हाँ तू है यीशु, 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 मेरी जिंदगी, यीशु, मेरी दुनिया, यीशु, 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 यीशु। प्रभु ਦੀ स्तुति ਹੋਵੇ, स्तुति ਹੋਵੇ, स्तुति ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮਾ 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 ਮਹਿਮਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਣੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ स्तुति ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ स्तुति ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ अपने आप को तैयार करो आने वाले वचन दे लई। प्रभु नाल गलबात करो, प्रभु नाल गलबात करो कि ये वचन तुहाडे दिल दी चंगी जमीन ते गिरे। प्रार्थना करो कि तुहाडे कोल एक समझण वाला दिल होवे, समझण वाली बुद्धि होवे ते सुनण वाले कान हो। Lihalondre kizali shatila maantro rahitra lahitra 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 mantro kozili hilamantro losetila halahanta lahakibaha। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਭੇਟ ਤੇ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਸ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਲਿਆਲਮ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ समझ जरूरी है? प्रभु की स्तुति होवे। किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ चलते रहो, थोड़ा बहुत समझ लिया उसी से काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं होने वाला है। हालेलुया। ਲੂਕਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਬੰਨਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ हे ਸਰਵ ਉਪਮਾ ਯੋਗ ਥੀਓਫਿਲੁਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੀਓਫਿਲੁਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਥੀਓਫਿਲੁਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਥੀਓਫਿਲੁਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੋਰ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ। तेरहवां अध्याय 19वां वचन। इत्थे मैं ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਢੋਲ ਨਾ ਪਿੱਟੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਰਤ ਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਢੋਲ ਨਾ ਪਿੱਟੋ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 19ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰੀ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉન્નਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਸਮਝ, ਸਹੀ ਸਮਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਦੀ 3 4 ਆਇਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਇ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਵਰਗ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ।
ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। Seek the things that are above. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਯੋਸਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਉਠੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ तीसरा हमारा जो हम कह चुके हैं ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਯੋਜਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਫਿਸੀਓਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ और ਤੇ 20ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਫਿਸੀਓਂ 5 ਅਧਿਆਏ 20 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਦੇਤੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਇਫਿਸੀਓ 1 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹੋਗੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉન્નਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਧਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਟਰ ਬੇਨਹੀਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। यही वजह है कि अब्राहम ने बड़ा परमेश्वर ने की किया कि इसहाक नूं दे दे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इसहाक दा प्रेम अब्राहम दे दिल विच चला जाए। चीज़ां हन जिहड़ियां पास्टर बेनहीन ने सानू दसियां सी। तो तुसीं गल करदे हो खुशखबरी दी, तां इहदा खास भाग है। बहुत घੱਟ लोकां नूं पता है। मैनूं याद है जदों मैं बहुत सालां पहलां यीशु मसीह नूं अपना दिल दिता 2003 विच। एक गीत सी जिहड़ा मैं गांदा सी, ਉਹ आई लव जीसस। ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਉਹ मैं यीशु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੱਕ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਤੀ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮਤੀ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 37 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 36 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, हे ਗੁਰੂ, ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ। ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 21, ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 21। ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 21 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਯਹੂਨਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 15ਵਾਂ ਵਚਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਵਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ। 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਉਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਢਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਰੋਮੀਓ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 35ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ। ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਉਪਦਰਵ ਜਾਂ ਅਕਾਲ, ਨੰਗਾਈ ਜਾਂ ਜੋਖਿਮ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਘਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਨਿਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾਵਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਸਾਮਰਥ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਕਾਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੂਗਾ? ਬੰਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਤਾਵਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ। ਵਾਹ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। Renzatina brahante, lingra gabrabancho to lobre ke brabontra liza liza labaha, lingra gabrabanto lukra kasili hina mahanto labaha। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ਼ਿਤ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਿਤ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, हे ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। आज तो मैं परमेश्वर की संतान हाँ, आज तो मैं नवा जन्म पाया है। मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हाँ सारिਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਿਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝ 'ਚ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਗਾਈ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਚੰਗਾਈ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਚੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਿਮਾਗੀ ਚੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਾਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਰ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ। और आनंद के साथ उसको देते उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़ गए उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, नाच के चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। और मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़ गए उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। सब मिलके गाएंगे उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं। हमें जयवंत से बढ़ गए उसमें आनंद मनाओ, मनाइए उसमें आनंद, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। हाँ, जयवंत से बढ़ गए मेरे विरोध में बना हथियार, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़ गए उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हाँ, मेरे विरोध में बना हथियार कभी नहीं समृद्ध ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है और उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़ गया साथ में उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और मैं उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़ उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, क्योंकि आपके विरुद्ध बना हत्या कभी सामने वो यीशु मसीह हमारे अंदर, और उसके राज का वारिस है। जयवंत से बढ़ गए, जयवंत से बढ़ गए, जयवंत से बढ़ गए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ, ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਫੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ PCDL ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਲਵ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, 100 ਗੁਣਾ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਸਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।